Hello everyone, welcome you all. In previous lecture we had finished up with the administrative bodies under D and C Act. Okay, so we had from this chapter we had finished the definitions, then schedules, and very important part, that is administrative bodies. So next we will start the import of drugs. So import means what means to bring into the India from another country. So import of drugs, when a country purchases from other country and brings into their country crossing the geographical borders, it's called as the import of drugs. Suppose if any medicine is comes in India from China or Japan, then what's it's imported medicines, it's called as a imported medicine. So import of drugs means what? Import means to bring into the India, मीन्स आयात बोलतात त्याला इम्पोर्टला इन मराठीमध्ये. सो in today's lecture we will see that some classes of the drugs. Okay, so that there is a prohibition on import of certain drugs. Prohibition म्हणजे काय, तर इंडियन गव्हर्नमेंट जे आहे, इंडियन गव्हर्नमेंटने त्याच्या इम्पोर्टवरती बंदी घातलेली आहे, त्याच्या आयात करण्यावरती बंदी घातलेली आहे. So that prohibition of import of certain drugs means classes of the drugs. Then some cosmetics are also there. Then that for personal use, import for personal use, that is which on which criteria, under which circumstances there can be possible, that is the import of drugs for personal use. Then we will also see prohibition of import of drugs or cosmetics in public interest. Means public interest means काय, जनहितार्थ means लोकांच्या चांगल्यासाठी, लोकांच्या कल्याणासाठी कोणत्या ड्रग्जवरती और कॉस्मेटिक्सवरती बंदी घातलेली आहे गव्हर्नमेंटने, ते आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये बघायचं आहे. ओके, सो दिस चॅप्टर इज व्हेरी बिग. डी अँड सी ॲक्ट इज व्हेरी बिग. So that amongst from that important part, administrative bodies we had finished in exams. There are questions, fixed questions from these administrative bodies every year. Then definitions, then schedules, they are also very important from this chapter. So you all know that is the main objective is that to main objective of this act is that to prevent substandard drugs, to ensure high standard of medical treatment, and to regulate the import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics in India. So this act, D&C Act 1940 and rules 1945 is implemented. So now see the prohibition of import of certain drugs means there are some certain classes of drugs which are prohibited to import. This is a small part. Okay, this small part from your syllabus, from your chapter. It's not very big, but these classes, that is the classes of drugs prohibited to import and classes of the cosmetics that is are prohibited of import, that are two are very important from this chapter. Okay, from this today's point. So as per the provisions of section 10 of D&C Act 1940, the import of the following classes of drugs is prohibited. So as per section 10 जो आहे D&C Act मध्ये, so त्या as per that काही ड्रग्सचं इम्पोर्टवरती काय आहे तर बंदी आहे, काही ड्रग्सच्या क्लासेसवरती. सो कोणते ड्रग्सचे क्लासेस आहेत की ज्याच्यावरती बंदी आहे ते आपण बघूया. ओके, सो इन दॅट फर्स्ट वन इज एनी ड्रग विच इज नॉट ऑफ स्टँडर्ड क्वालिटी. असे ड्रग की जे स्टँडर्ड क्वालिटीचे नाही आहेत. आता स्टँडर्ड क्वालिटीचे आपण डेफिनेशन्स बघितली आहे फर्स्ट लेक्चर्समध्ये. सो स्टँडर्ड क्वालिटी मीन्स वॉट, that in relation to drug, that the drug complies with the standards set out in second schedule. आता सेकंड शेड्यूलमध्ये काय होतं, सगळी A to A to Z आपण शेड्यूल्स बघितली. ओके, त्याच्यामध्ये काय होते वेगवेगळे काय होतात स्टँडर्ड सेट केले होते प्रत्येकासाठी. मीन्स
प्रत्येक मेडिसिन्ससाठी, दॅट इज ए ह्याच्यासाठी फॉर्मसाठी, देन बी टेस्टिंगसाठी, सी बायोलॉजिकल प्रॉडक्टसाठी. सो असे प्रत्येक मेडिसिन्ससाठी काय केलेले होते, स्टँडर्ड्स डिस्क्राईब केलेले आहेत त्याच्यामध्ये. सो आपण डेफिनेशन बघितलेली आहे. सो असे म्हणजे इन रिलेशन टू ड्रग, दॅट ड्रग कंप्लाइज विथ द स्टँडर्ड सेट आउट इन सेकंड शेड्यूल, त्याला स्टँडर्ड क्वालिटी असे बोलतात. बट असे ड्रग जे स्टँडर्ड क्वालिटीचे नसतील ते ड्रग्स ते काय आहेत, त्यांच्या इम्पोर्टवरती बंदी आहे, प्रोहिबिशन आहे त्याच्यावरती. देन आणि मिसब्रँडेड, स्पुरियस और अडल्ट्रेटेड ड्रग. आता मिसब्रँडेड ड्रग्स म्हणजे सुद्धा काय ते आपल्याला माहिती आहे. मिसब्रँडेड ड्रग्स मीन्स व्हॉट, इफ इट इज नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राईब मॅनर. ओके, देन इट मीन्स त्याची थेरापेटिक व्हॅल्यू आहे, इफ थेरापेटिक व्हॅल्यू मेन्शन केलेली आहे, ही कॅटेगरी आहे ह्याची. सपोज अँटीकोल्ड आहे बट इन रियालिटी ते अँटीकोल्ड नाहीच आहे, देन इट्स अ मिसब्रँडेड ड्रग. देन spurious drugs is also we all know, means if it has been substituted wholly or in part, okay, that means spurious. Then adulterated means what, बनावट, भेसळ केलेली असते, means it consists in whole or in part, that is the decomposed substances, these are adulterated drug. So अशा प्रकारचे कोणतेही मिसब्रँडेड, स्पुरियस और अडल्टरेटेड ड्रग्स जर असतील तर त्यांच्या इम्पोर्टवरती गव्हर्नमेंटने काय केलेली आहे, बंदी घातलेली आहे, प्रोहिबिशन आहे, दे आर प्रोहिबिटेड. Then any misbranded or spurious cosmetics also. Then any drug or cosmetics which require import license, and if imported without such license, means there are some drugs or cosmetics are there, for that import license is more required, is must, that is for importing of schedule C and C1, then for that schedule X drugs, then drugs means imported drugs for testing purpose. Some drugs are imported, means काही ड्रग्ज आहेत ते का टेस्टिंग करण्यासाठी, ॲनालिसिस करण्यासाठी दुसऱ्या कंट्रीमधून आपल्या कंट्रीमध्ये इम्पोर्ट केले जातात, असे जे ड्रग्ज आहेत. ओके, सो त्याच्यासाठी विच रिक्वायर इम्पोर्ट लायसन, त्याच्यासाठी इम्पोर्ट लायसन इज मस्ट आहे. बट इफ इम्पोर्टेड विदाउट सच लायसन, बट अशा कंडिशनमध्ये जर लायसन्स मस्ट आहे, इम्पोर्ट लायसन, बट जर कोणी त्याचं लायसन नसताना इम्पोर्ट करत असेल, देन इट्स प्रोहिबिटेड. ओके, देन नेक्स्ट क्लास. ओके, फर्स्ट आपण हे काय बघतोय, हे क्लासेस बघतोय. सो हे जे क्लासेस आहेत ड्रग्सचे, सो दिस फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स इज प्रोहिबिटेड फॉर द इम्पोर्ट. ह्याच्या इम्पोर्टवरती काय आहे तर बंदी आहे. देन आणि पेटंट और प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स. आता पेटंट आणि प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स, ओके, आपल्याला माहिती आहे पेटंट व्हॉट इज मीन बाय इट. वी हॅड सीन द डेफिनेशन ऑफ पेटंट और प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स. ओके, लाईक means in relation to that Ayurvedic system, all formulations containing only such ingredients, that is their formula is mentioned in the authoritative books, that is in like your Charak Samhita, then Rigved is also there. जे काही आयुर्वेदिकचे जे काही ग्रंथ आहेत ते फर्स्ट शेड्यूलमध्ये येतात, ती बुक्स आहेत, ती ऑथॉरिटिव्ह बुक्स स्पेसिफाईड इन फर्स्ट शेड्यूल. सो त्याच्यामध्ये काय असतो, त्याचा फॉर्म्युला असतो, पॅरेंट्रलसाठी नसतो फॉर्म्युला. सो असे पेटंट आणि पेटंट और प्रोप्रायटरी मेडिसिन, द ट्रू फॉर्म्युला और लिस्ट ऑफ ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स विथ देअर ट्रू क्वांटिटीज, मीन्स त्यांचा खरा फॉर्म्युला. एखादा आता तुम्ही बघितलं, माहिती आहे तुम्हाला, आयुर्वेदिक प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स असं लिहिलेलं असतं, और पेटंट ओके असं असतं, आणि पेटंट और प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स. सो समजा त्याच्यावरती काय नसेल, एखादा आयुर्वेदिक प्रोप्रायटरी मेडिसिन आहे, एखादा समजा काढा आहे, भूनिंबादी काढा आहे सांटूचा, आणि त्याच्यावरती भूनिंबादी काढा जो आहे त्याचा फॉर्म्युला मेन्शन केलेला नसेल, फॉर्म्युला इन द सेन्स कोग्नोसी. ओके, कोग्नोसीमधले आता सपोज एखादं कोणतंही फॉर्म्युलेशन घ्या तुम्ही, तर कोग्नोसीमध्ये जे तुम्हाला ड्रग्ज आहेत, आयुर्वेदिक ड्रग्स तुम्ही सगळे शिकला आहेत फर्स्ट इयरला कोग्नोसीमध्ये. सो दॅट मीन्स ॲझॅडिरॅक्टा इंडिका, दॅट इज युअर
name asparagus racemosus and all, so means your शतावरी. सो त्याचं काय असतं, त्याचं नाव असतं आणि त्याची क्वांटिटी किती वापरले 0.1 mg 1 mg. सो फॉर्म्युला असतो त्या मेडिसिनचा, बट त्याचा फॉर्म्युला काय केला नसेल विथ देअर ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स, म्हणजे दॅट इज ॲस्पॅरेगस रॅसिमोसस अँड ट्रू क्वांटिटीज मीन्स 2 mg असेल त्याच्यामध्ये. तो फॉर्म्युला मेन्शन केला नसेल ऑन द लेबल ऑर कंटेनर इन अ प्रिस्क्राईब मॅनरमध्ये, तर दॅट इज प्रोहिबिटेड. मीन्स असं पेटंट ऑर प्रोप्रायटरी मेडिसिन्स की ज्याचा फॉर्म्युला आहे त्याची लिस्ट विथ त्याच्या क्वांटिटी विथ देअर क्वांटिटीज. ओके, मीन्स कंटेंट काय आहे आणि त्याची क्वांटिटी किती mg आहे ते जर मेन्शन केलेलं नसेल, इफ इट्स इज नॉट डिस्प्लेड ऑन लेबल ऑर कंटेनर इन अ प्रिस्क्राईब मॅनर, देन दॅट इज प्रोहिबिटेड. Then any cosmetics containing any such ingredient which may render it unsafe or harmful for use. म्हणजे असे काही कॉस्मॅटिक्स असतील की ज्यांच्यामध्ये असे इन्ग्रेडियंट्स आहेत की जे ह्युमन हेल्थसाठी काय आहेत, हार्मफुल आहेत, अनसेफ आहेत, असुरक्षित आहेत आणि हार्मफुल आहेत, डेंजरस आहेत. ओके, सो असे कॉस्मॅटिक्स. देन नेक्स्ट क्लास इज व्हॉट, any drug which claim to cure or prevent any disease or ailment described in Schedule J. ओके, शेड्यूल जे मध्ये आपण बघितलं की लिस्ट ऑफ द डिसीजेस आहेत, लाईक ब्लाइंडनेस मीन्स ब्लाइंडनेस इज देअर. देन सो मेनी डिसीजेस आर देअर इन शेड्यूल जी, एड्स, अंजाना पेक्टोरिस, कॅन्सर अँड बेनिंग ट्युमर, कॅटरॅक्ट, डायबिटीज. ओके, सो शेड्यूल जी मध्ये काय आहे की असे डिसीजेस की जे कोणत्याही ड्रगने आपण क्लेम करू शकत नाही की हा माझ्याकडे ड्रग आहे, ABC नावाचा माझ्याकडे ड्रग आहे आणि हा ड्रग घेतल्यानंतर कॅन्सर झाला पेशंटला, तो ॲब्सोल्युटली कॅन्सर बरा होईल. ओके, बिकॉज असं स्पेसिफिक मीन्स कॅन्सर जे डिसीज, कॅन्सर, एड्स वगैरे जे डिसीज आहे, सो ह्याच्यावर असं क्युअर करण्यासाठी अजून तरी मेडिसिन आलेलं नाही. येस, प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आर देअर, दॅट इज द केमोथेरपी इज प्रिव्हेंटिव्ह मेजर, दॅट प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आर देअर, बट असं स्पेसिफिक मेडिसिन्स नाही आहे, अजूनही आलेलं नाही आहे की ज्याने हा कॅन्सर आहे, हा डिसीज, एड्स हा डिसीज आहे, हा कम्प्लिटली बरा होऊ शकेल. ओके, सो असे डिसीजेस अँड अलाइनमेंट्स. ओके, की असं की शेड्यूल जे मध्ये आहेत हे सगळे डिसीजेस आणि अलाइनमेंट्स आहेत. सो त्याच्यावरती कोणता ड्रग नाही आहे. ओके, सो असा जर ड्रग कोणी इम्पोर्ट करत असेल आणि ह्याच्या अंडर मीन्स कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटसाठी और एड्सच्या ट्रीटमेंटसाठी की जेणेकरून एड्स और कॅन्सर डिसीज बरा होईल, सो दॅट क्लास. ओके, मीन्स एनी ड्रग विच क्लेम to cure or prevent any disease or ailment described in Schedule G. Schedule G मध्ये जे काही डिसीजेस किंवा काय केलेले आहेत, डिसीजेस आहेत ते एक्सप्लेन केलेले आहेत. सो त्याच्या ट्रीटमेंटवरती कोणताही ड्रग असेल तो इम्पोर्ट करू शकत नाही. देन नेक्स्ट क्लास इज any drug or cosmetic the import of which is prohibited by rules. असे ड्रग्ज और कॉस्मेटिक्स की ज्याच्या इम्पोर्टवरती काय आहे, अंडर दिस ॲक्ट ज्याच्या इम्पोर्टवरती काय आहे तर बंदी आहे. सो दीज आर द classes of drugs which are prohibited to import. These are very easy and very easy to remember. Okay, very easy to remember in your mind. That is, first one is what, drug which not of standard quality, then misbranded, spurious or adulterated drug, then misbranded or spurious cosmetic, then drugs or cosmetics they require import license but they are imported without the license, then that class of drug is prohibited. Then patent or proprietary medicines in which there is a true formula is not mentioned along with their quantities on their container. Then that cosmetics contains such ingredient which is unsafe or harmful. Then any drug which claim to cure or prevent any disease or ailment described in Schedule J. Then any drug or cosmetic the import of which is prohibited. So these are the
classes of drugs prohibited to import. Okay, then next is the classes of cosmetics which are prohibited to be import as per D&C Act 1940. Okay, so in exam you ask the question, give the classes of cosmetics which are prohibited to be imported as per D&C Act. ओके, सो पहिले आपण कोणते बघितले, ड्रग्सचे क्लासेस बघितले. सो आता आपल्याला काय बघायचे, कुठले क्लासेस, कॉस्मेटिक्सचे क्लासेस की ज्याच्यावरती गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने बंदी घातलेली आहे त्याच्या इम्पोर्टवरती, त्याच्या आयातीवरती. देन सी द इम्पोर्ट ऑफ फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कॉस्मेटिक्स इज प्रोहिबिटेड. हे जे आता खाली क्लास आपण बघणार आहोत त्या क्लासेसवरती गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने काय केलेली आहे, त्याच्या इम्पोर्टवरती बंदी घातलेली आहे. देन सी फर्स्ट क्लास इज कॉस्मेटिक्स विच आर नॉट ऑफ स्टँडर्ड क्वालिटी ऑर मिसब्रँडेड कॉस्मेटिक्स. असे जे कॉस्मेटिक्स असतील ते म्हणजे जे स्टँडर्ड क्वालिटीचे नाही आहेत कॉस्मेटिक्स. ओके, आणि मिसब्रँडेड कॉस्मेटिक्स आहेत. means like same standard quality. Okay, means as per means in relation to cosmetics. Okay, that cosmetic complies with such standards as may be prescribed. Cosmetics साठी जे जे काही स्टँडर्ड प्रिस्क्राईब केलेले आहेत, ओके, ऑलरेडी आहेत ते प्रिस्क्राईब केलेले, बट ते फॉलो केलेले जात नसतील, दॅट कॉस्मेटिक्स विच आर ते स्टँडर्ड क्वालिटीचे नसतील कॉस्मेटिक्स और मिसब्रँडेड कॉस्मेटिक्स असतील, दॅट इज प्रोहिबिटेड. देन नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग हेक्झाक्लोरोफिन. सो हेक्झाक्लोरोफिन म्हणजे काय, हेक्झाक्लोरोफिन इज अ सबस्टन्स that substance is also called as NABAC also, and it's an organochlorine compound that was once in previous years that was widely used as a disinfectant. It's a white odorless solid, and that means contact with the skin, it irritates the skin, eyes and mucous membrane. That is the hexachlorophene. So it's dangerous to the skin, it's harmful to the skin. So that because previous year it was used as a disinfectant. It is organochlorine compound, it is, and it's a phenolic order. This phenolic odor of for this hexachlorophene having a phenolic odor. So that cosmetics containing hexachlorophene, that classes means ज्या कॉस्मेटिक्स मध्ये हेक्साक्लोरोफिन आहे, सो ते क्लासेस कॉस्मेटिक्सच्या त्याच्यावरती काय आहे, प्रोहिबिशन आहे. देन कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग कोल्टार कलर अदर दॅन वन प्रिस्क्राईब. म्हणजे असे जे कॉस्मेटिक्स असतील की ज्याच्यामध्ये मीन्स सांगितलेलं आहे जे हेच कलर्स फक्त यूज करायचे आहेत, हे जे कोल्टार कलरची पर्टिक्युलर जे काही कलर जे आहेत ते तेवढेच यूज करायचे आहेत, बट जे यूज करायला सांगितलेले आहेत त्याच्यापेक्षा वेगळे जर यूज केलेले असतील कॉस्मेटिक्समध्ये, देन दॅट इज प्रोहिबिटेड. मीन्स कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग कोल्टार कलर अदर दॅन वन प्रिस्क्राईब, मीन्स प्रिस्क्राईब केलेले आहेत त्याच्यापेक्षा कोणते वेगळे दुसरे काय केले जर त्या कॉस्मेटिक बनवताना, मीन्स एनी कॉस्मेटिक फॉर्म्युलेशन असेल तर कॉस्मेटिक क्रीम इज देअर, पावडर इज देअर, सो मेनी फॉर्म्युलेशन्स आर देअर, कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स, आयलायनर्स, परफ्यूम्स अँड ऑल, सगळं इज ऑल अंडर कम्स इन द कॉस्मेटिक्स. सो त्याच्यामध्ये अदर दॅन प्रिस्क्राईब कोल्टार कलर अदर दॅन जे काही प्रिस्क्राईब केलेले ते वापरले असतील, देन इट्स प्रोहिबिटेड. देन नेक्स्ट फोर्थ क्लास इज cosmetics containing prescribed colors, okay, which contain more than 2 ppm of arsenic. 2 ppm means what, parts per million, it's ppm. So कॉस्मेटिक्स आहेत की आता ज्यांच्यामध्ये काय केलेले आहेत ते कलर्स वापरलेले आहेत, ओके, पर प्रिस्क्राईब केलेले, म्हणजे जे काही प्रिस्क्राईब केलेले आहेत, जे काही ऑथराइज कलर्स आहेत ते ऑथराइज कलर्स यूज केलेले आहेत, बट त्याच्यामध्ये काय आहे, मोर दॅन 2 ppm आर्सेनिक आहे, और 20 ppm लीड आहे, और 20 और 100 ppm हेवी मेटल आहे, हेवी मेटल अदर दॅन लीड.
देन तो क्लास मग काय केलेला आहे, प्रोहिबिट केलेला आहे. ओके, इथे व्यवस्थित लक्षात ठेवा काय कॉन्सन्ट्रेशन आहे. मीन्स कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग व्हॉट, प्रिस्क्राईब कलर्स. प्रिस्क्राईब कलर्स आहेत ते वापरलेले आहेत, बट त्याच्यामध्ये काय आहे, विच कंटेन मोर दॅन, की ज्याच्यामध्ये काय आहे, मोर दॅन 2 ppm ऑफ आर्सेनिक, देन 20 ppm ऑफ लीड और 100 ppm ऑफ हेवी मेटल अदर दॅन लीड, देन दॅट इज द प्रोहिबिटेड. ते प्रोहिबिट केलेले आहेत. आल्या लक्षामध्ये, हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. 2 ppm आर्सेनिक, 20 ppm लेड आणि 100 ppm ऑफ हेवी मेटल अदर दॅन आर्सेनिक, हे 3 जे कंपाऊंड आहेत ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा. देन नेक्स्ट 5th वन इज द कॉस्मेटिक इंटेंडेड फॉर यूज ऑन आयब्रो और आयलॅश. मग आयब्रोसाठी कोणते कॉस्मेटिक वापरले जातात, आयब्रो पेन्सिल इज देअर ब्लॅक कलर विच इज इन ब्लॅक कलर. ओके, आयब्रो पेन्सिल यूज केली जाते आयब्रोजसाठी. देन आयलॅशेससाठी आयलायनर्स आर देअर, सम मस्काराज, मस्कारा इज ऑल्सो देअर, सो दॅट इज यूज फॉर आयलॅशेस. और अराउंड द आय मीन्स काजळ जे बोलतात, मीन्स लॅक्मे आयकॉनिक ब्लॅक काजल, देन ओरिफ्लेम अँड सो मेनी. ओके, दॅट means so many companies, Lakme is also there, Oriflame is also there, so many companies are involved in this. Himalaya Kajal is also there, Blue Heaven is also there. Okay, so that is means around the eye and असे जे काही फॉर्म्युलेशन्स आहेत, म्हणजे जे आय कॉस्मेटिक्स आहेत, मीन्स कॉस्मेटिक्स इंटेंडेड फॉर यूज ऑन वॉट, आयब्रो, आयलॅश और अराउंड द आईज. eye cosmetics containing any coal tar dye color, coal tar base or coal tar dye intermediate. असे कॉस्मेटिक्स जे का आहेत. ओके, सो आयब्रोसाठी आणि ते वापरले जातात, आय कॉस्मेटिक्स आहेत. बट ज्याच्यामध्ये काय आहे, कोल्टार डाय कलर आहे. ओके, डाय आहे, कोल्टार डाय आहे और कोल्टार बेस आहे फक्त, और कोल्टार डाय इंटरमिडिएट आहे त्या कॉस्मेटिक्समध्ये, मीन्स आयच्या. आय कॉस्मेटिक्स आहेत. सो तिथे काय म्हटलेलं आहे, आय कॉस्मेटिक्समध्ये जर हे कंटेंट असतील, कोल्टार डाय कलर, कोल्टार बेस और कोल्टार डाय इंटरमिडिएट, हे जर कंटेंट असतील आय कॉस्मेटिक्समध्ये, ओके, देन तो क्लास तो काय केलेला आहे, मग प्रोहिबिट केलेला आहे. ओके, सो हे 5th क्लास, 5 क्लास बघितले. आता नेक्स्ट क्लास आपल्याला बघायचे आहेत. नेक्स्ट काय आहे, कोणता क्लास आहे, तर कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग मर्क्युरी कंपाऊंड्स. मर्क्युरी कंपाऊंड्स ज्या ज्या कॉस्मेटिक्समध्ये आहेत, दॅट इज मीन्स मर्क्युरी कंपाऊंड्स हार्मफुल टू द स्किन, सो दॅट इट्स प्रोहिबिटेड. देन कॉस्मेटिक्स कंटेनिंग any ingredients which may render them unsafe or harmful for use. कॉस्मेटिक्समध्ये काय असतील, असे काही इन्ग्रेडियंट्स असतील की जे काही ह्युमन हेल्थसाठी काय असतील, अनसेफ असतील, असुरक्षित आणि हार्मफुल असतील, डेंजरस असतील, देन ते क्लास काय केलेले आहेत, प्रोहिबिट केलेले आहेत. हा इट्स अ 7 क्लास. ओके, 6th क्लास ज्या कॉस्मेटिक्समध्ये मर्क्युरी कंपाऊंड्स आहेत, देन दिस इज अ 7 क्लास. देन 8 क्लास इज कॉस्मेटिक्स कलर्ड विथ आर्सेनिक और लेड कंपाऊंड्स. कॉस्मेटिक्समध्ये कलर्ड, जे कलर्ड कशाने केलेले आहेत, आर्सेनिक और लेड कंपाऊंड्सने. ओके, बिकॉज आता आपण इथे पण बघितलं की प्रिस्क्राईब कलर्स यूज केलेले आहेत, बट आता त्याच्यामध्ये आर्सेनिक 2 ppm आर्सेनिक जरी असलं और 20 ppm लेड और 100 ppm हेवी मेटल जरी असलं तरी तो क्लास प्रोहिबिट केलेला आहे. ओके, देन नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक्स कलर्ड विथ आर्सेनिक और लेड कंपाउंड्स, that is prohibited. Then however small quantities of cosmetics the import of which is otherwise prohibited, means काही कॉस्मॅटिक्स आहेत, मीन्स स्मॉल क्वांटिटीमध्ये, की ज्याचा इम्पोर्ट काय केलेला आहे, त्याच्या इम्पोर्टवरती बंदी आहे, बट ते पर्सनल यूजसाठी जर असेल, मीन्स मे बी इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज,
पर्सनल यूजसाठी असेल तर मग काय केलं जातं तर इम्पोर्ट केलं जातं. इफ दे फॉर्म पार्ट ऑफ पॅसेंजर्स बॅगेज अँड फॉर द बोनाफाईड यूज ऑफ द पॅसेंजर. मीन्स सपोज आता एखादं कॉस्मॅटिक्स आहे त्याच्या इम्पोर्टवरती, मीन्स आता समजा मी उद्या दुबईला गेले, ओके, मी दुबईला समजा शिफ्ट झाले और मी अमेरिकेमध्ये शिफ्ट झाले आणि अमेरिकेमधून मी इंडियामध्ये येते. सो माझ्याकडे माझ्याकडे खूप कॉस्मॅटिक्स आहे, कॉम्पॅक्ट आहे, आयलायनर्स आहेत, लिपस्टिक्स आहेत, आयब्रो पेन्सिल्स, असेच माझ्याकडे कॉस्मॅटिक्स आहेत. सो आता काय आहे की माझ्या बॅगमध्ये हे सामान आहे सगळं, हे मी पर्सनल यूजसाठी आहे, ओके. आणि जर माझ्या बॅगमध्ये हे सगळं सामान आहे तर येस इट्स अलाउड, तर मी ते आणू शकते. आणि बोनाफाईड यूज ऑफ द पॅसेंजर, की मला म्हणजे जे गव्हर्मेंट होतं तिकडचं त्यांनी पण काय दिली आहे, परमिशन दिली आहे हे घेऊन जाण्यासाठी. आणि मला इंडियातल्या गव्हर्मेंटने सुद्धा काय दिलेली आहे, परमिशन दिलेली आहे. तर देन त्याचा मीन्स इट्स इम्पोर्ट इज अलाउड, ओके. पर्सनल यूजसाठी जर माझ्या आहे ते, तर त्याचा इम्पोर्ट आहे ते अलाउड आहे. देन दे आर डिक्लेअर्ड टू द कस्टम्स ऑथॉरिटी. आता कस्टम्स ऑथॉरिटी, you all know that customs authority means what they do, a prohibited sample is there, then they are taking into their possession. custom authority काय करतात, जर काही म्हणजे कोणताही सॅम्पल असेल की ज्याच्या इम्पोर्टवरती प्रोहिबिशन घातलेलं आहे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने, तर ते सॅम्पल आहे कस्टम कलेक्टर स्वतःच्या ताब्यामध्ये घेतात. बट इथे जर मला कस्टम कलेक्टर्सने म्हणजे कस्टम्स ऑथॉरिटीने मला परमिशन दिलेली आहे ते सॅम्पल्सचं इम्पोर्ट करण्यासाठी. मीन्स दे आर डिक्लेअर्ड टू द कस्टम्स ऑथॉरिटी. कस्टम्स ऑथॉरिटीने मला काय दिलेली आहे, त्यांनी डिक्लेअर केलेलं आहे की येस दिस पर्सन मीन्स मी, दॅट इज मीन्स बेर्डे कॅन इम्पोर्ट दिस, मीन्स ते मी काय करू शकते तर आणू शकते, ओके. हा पॉईंट आहे. म्हणजे काही कॉस्मॅटिक्स मीन्स स्मॉल क्वांटिटीचे जे काही कॉस्मॅटिक्स आहेत की ज्याच्या इम्पोर्टवरती काय आहे, प्रोहिबिशन आहे. बट जर पर्सनल यूजसाठी असेल तर त्याचं इम्पोर्ट आहे ते पॉसिबल आहे. पर्सनल यूजसाठी इम्पोर्ट पॉसिबल आहे त्याचं. बट कसं काय की ते काय असलं पाहिजे, तो जो कोणी पॅसेंजर आहे दे फॉर्म पार्ट ऑफ पॅसेंजर्स बॅगेज. पॅसेंजर आहे तर त्यांच्या, मी जसं सांगितलं, पार्ट ऑफ पॅसेंजर्स बॅगेज, लगेजचा तो पार्ट असला पाहिजे. अँड फॉर द बोनाफाईड यूज ऑफ द पॅसेंजर, मीन्स जो कोणी पॅसेंजर आहे तर त्याला ऑथॉरिटी दिलेली असते दोन्ही पार्टीजने, दोन्ही गव्हर्मेंटनी, आणि त्याच्या ते यूजसाठी असतं, ओके. बोनाफाईड यूजसाठी मीन्स त्याला ऑथॉरिटी भेटलेली असते. आणि सेकंड आहे, जर कस्टम ऑथॉरिटीने डिक्लेअर केलेलं असेल देन इट कॅन बी इम्पोर्टेड, ओके. सो दीज आर द क्लासेस ऑफ कॉस्मॅटिक्स विच आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्ट. सो विच क्लासेस वी हॅड सीन, फर्स्ट क्लास इज cosmetics which of not standard quality or misbranded, then cosmetics containing hexachlorophene, then cosmetics containing coal tar color other than one prescribed. Then fourth one is the cosmetics containing that authoritative colors are there, but if this contain these compounds arsenic, lead, then it's prohibited. Then cosmetic which are used, that is eye cosmetics, okay. So that eye cosmetics containing any coal tar dye color, coal tar dye base or coal tar dye intermediate. Then cosmetics which contain mercury compounds. Then cosmetics containing ingredients which are harmful. Then cosmetics colored with arsenic or lead compounds, that are the prohibited. And this small quantities of cosmetics that their import of which is prohibited, but it may be imported for personal use if they are found part of the passenger's baggage and they are declared to the customs authority, okay.
So these are the classes of cosmetics, and these are the classes of drugs which are prohibited to import, and these are classes of cosmetics which are prohibited to import. Then next is the हे आपण प्रोहिबिटेड क्लासेस बघितले की ज्याच्यावरती काय आहे, बंदी आहे. बट नाऊ इज द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज. मीन्स आता लास्टला जे बघितलं आपण की ड्रग्सच्या इम्पोर्टवरती काय आहे तर प्रोहिबिशन आहे. ओके, बट इम्पोर्ट पर्सनल यूजसाठी कधी केले जातात ते आपल्या म्हणजे जसं फर्स्ट पॉईंटमध्ये बघितलं तेच आहे, थोडंफार ह्या पॉईंटमध्ये सेम आहेत पॉईंट ह्याचे. मीन्स पर्सनल यूजसाठी विदाऊट एनी लायसन्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडिशन्स. ह्या कंडिशन्स असतील तर मीन्स फर्स्ट जी आपण कंडिशन बघितली लगेजचा पार्ट अँड पर्सनल यूजसाठी असलं पाहिजे. देन कस्टम ऑथॉरिटीने डिक्लेअर केलेलं असेल तर. देन द क्वांटिटी ऑफ एनी सिंगल ड्रग सो इम्पोर्टेड शॅल नॉट एक्सीड 100 डोजेस. हे आपण काय बघितलं, कॉस्मॅटिक्सचं बघितलं आपण. ओके, बट आता इथे काय आहे, ड्रग्ससाठी आहे. मीन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स, काही क्वांटिटी असेल, स्मॉल क्वांटिटी असेल ड्रगची. सो द इम्पोर्ट ऑफ विच इज अदरवाईज प्रोहिबिटेड. त्याच्या इम्पोर्टवरती अदरवाईज बंदी घातली जाते. बट इम्पोर्ट मे बी इम्पोर्टेड वेन, बट इम्पोर्ट कधी केलं जातं, फॉर पर्सनल यूज विदाऊट एनी लायसन्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडिशन. बट पर्सनल यूजसाठी यूज करायचं असेल, ओके, त्याच्यासाठी मग ह्या काय आहेत, फॉलोइंग कंडिशन्स, ह्या अटी असतात त्याच्यासाठी. कोणत्या अटी असतात तर फर्स्ट वन इज मीन्स द ड्रग शॅल फॉर्म द पॅसेंजर्स बोनाफाईड लगेज अँड शॅल एक्सक्लुझिव्हली बी फॉर पर्सनल यूज ऑफ द पॅसेंजर. सपोज मी जपानमध्ये आहे, ओके, अँड जपानमध्ये सपोज एखादी माझी ट्रीटमेंट चालू आहे, कोणती तरी माझी मेडिसिन्स चालू आहेत. देन सपोज आता मला कॅल्शियम सप्लिमेंट्स चालू आहेत आणि फक्त ते आता जपानमध्येच तिथल्या मी मीन्स जिथे मी जपानमध्ये राहते तिथूनच मला ती काय घ्यायची आहेत, मेडिसिन्स मी घेते आणि माझे चालू आहे ट्रीटमेंट ती. बट आता मी काही कारणासाठी फॉर सम मंथसाठी मी काय येते आता इंडियामध्ये येत आहे. सो अशा केसमध्ये मी काय करू शकते, माझं जे प्रिस्क्रिप्शन आहे डॉक्टरांचं आणि माझं जे तिथे मी फार्मसीमध्ये मेडिसिन्स घेत असणार ते बिल प्रिस्क्रिप्शन शो करून मी काय करू शकते, ती मेडिसिन्स आहेत ती काय करू शकते, आणू शकते. मीन्स ते माझं काय झालं, माझं पॅसेंजर्स बोनाफाईड लगेज, ते माझ्या लगेजचा पार्ट झाला तो मेडिसिन्स आहेत ती, आणि ती माझ्या पर्सनल यूजसाठी असणार आहेत. बरोबर. देन नेक्स्ट इज द ड्रग शॅल बी डिक्लेअर्ड टू द कस्टम्स ऑथॉरिटी इफ दे डायरेक्ट सो. आता कस्टम्स ऑथॉरिटीजने मला काय दिलेली आहे, परमिशन दिलेली आहे. देन दॅट इज इम्पोर्ट मीन्स पर्सनल यूजसाठी मी ते मग काय करू शकते, आणू शकते इंडियामध्ये. देन द क्वांटिटी ऑफ एनी सिंगल ड्रग ओके सो इम्पोर्टेड शॉड नॉट एक्सीड 100 डोजेस. मीन्स ॲव्हरेज डोसेस जे आहेत, सो ॲव्हरेज डोस त्याचे जे काही क्वांटिटी किती आणणार मी, सो डोसेस शुड नॉट बी एक्सेड बियॉन्ड 100 डोसेसच्या वरती डोसेस असता कामा नयेत. ओके, जो काही सिंगल डोस आहे, सिंगल ड्रग आहे, जो किती ती मेडिसिन्स आणणार आहे मी, सपोज कॅल्शियम सप्लिमेंट आहे ते मी घेऊन येणार आहे. सो that quantity that means quantity of that single drug imported that should not exceed 100 doses. 100 doses पेक्षा जास्त असता कामा नयेत, ॲव्हरेज क्वांटिटी त्याची. ओके, सो दॅट मीन्स काही स्मॉल क्वांटिटीमध्ये जे ड्रग आहेत त्यांच्यावरती इंडियन गव्हर्नमेंटने प्रोहिबिशन घातलेलं आहे. बट ह्या ज्या काही कंडिशन्स आत्ता आपण बघितल्या, सो ॲज पर दॅट कंडिशन्स दे मीन्स परमिशन इज गिव्हन फॉर इम्पोर्ट. Then see, licensing authority may in an exceptional case sanction the import of large quantity. Okay, लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज आहेत, ते लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज काय करतात, काही केसेसमध्ये इम्पोर्ट करण्यासाठी काय करतात तर परमिशन्स देतात. ओके, सँक्शन करतात, परमिशन देतात इम्पोर्ट करण्यासाठी लार्ज क्वांटिटीमध्ये. ड्रग इज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बोनाफाईड पर्सनल लगेज. ओके,
सो ह्या केसमध्ये ड्रग आहे तो म्हणजे असं कंपल्सरी नसतं की लगेजचाच पार्ट असला पाहिजे, बोनाफाईड पर्सनल लगेजचाच पार्ट असला पाहिजे असं काही नसतं. इफ द ड्रग इज फॉर बोनाफाईड पर्सनल यूज, जर पर्सनल यूजसाठी जर स्वतःच्या पर्सनल यूजसाठी असेल देन मग लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आहे त्या परमिशन देतात. आणि प्रिस्क्रिप्शन असेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरचं मीन्स RMP फिजिशियन्सचं डॉक्टर्सचं काय असेल प्रिस्क्रिप्शन असेल तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी परमिशन्स देतात त्याच्या इम्पोर्टसाठी, लार्ज क्वांटिटीमध्ये इम्पोर्ट करण्यासाठी. म्हणजे ॲव्हरेज डोसेस जरी 100 सांगितलेले आहेत, 100 डोसेस ॲव्हरेज आहेत, बट जर एखाद्याची ट्रीटमेंट लॉंग टर्म, एखाद्या पेशंटची लॉंग टर्म पेशंट चालू आहे आणि तो आता जास्त काळ, सपोज एखादा कोणी पेशंट आहे जपानमधून आला इकडे, मीन्स एनी पर्सन जपानमधून इंडियामध्ये आला, बट आता तो 6 महिने राहणार, 6 महिने 6 महिने 1 इयर इथे राहणार आहे, देन 100 डोसेस सिंगल डोस त्याला पुरतील का? तर ऑफकोर्स नॉट. सो अशा केसमध्ये लायसन्सिंग ऑथॉरिटी लार्ज क्वांटिटीमध्ये RMPचं प्रिस्क्रिप्शन्स असेल, मेडिकलचं जर बिल असेल, सो काय करतात ते परमिशन देतात. ओके, सो हा लास्ट पॉईंट आहे. देन इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूजसाठी ड्रग्स जेव्हा इम्पोर्ट करायचे असतील त्यासाठी काय काय कंडिशन्स आहेत ह्या बघितल्या आपण. आणि लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज आहेत काही केसेसमध्ये लार्ज क्वांटिटीच्या ड्रग्स इम्पोर्ट करायला परमिशन देते. ओके, सो दिस इज इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज. देन नेक्स्ट इज द इम्पोर्ट ऑफ न्यू ड्रग, म्हणजे नवीन ड्रग एखादा जर आहे त्याचं इम्पोर्ट करायचं आहे, न्यू ड्रग. ओके, सो नो न्यू ड्रग्स आर अलाउड टू इम्पोर्टेड विदाउट द सँक्शन ऑफ लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. लायसन्सिंग ऑथॉरिटी ज्या आहेत, लायसन्सिंग ऑथॉरिटीने परमिशन दिल्याशिवाय कोणताही ड्रग आहे, नवीन आलेला जो ड्रग आहे तो इम्पोर्ट करू शकत नाही. ओके, तर सपोज आता सेंट्रल लायसन्सिंग ऑथॉरिटीमध्ये आपण बघितलं आपल्या ह्याच्यामध्ये लास्ट लेक्चरमध्ये, तर ॲट लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज आहेत. सो ॲट द सेंट्रल लेवलला कोण असतात तर ड्रग कंट्रोलर असतात, इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया. सो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ह्यांनी जर परमिशन दिली न्यू ड्रग येण्यासाठी, मीन्स सपोज आता अमेरिकेमध्ये समजा, जर सपोज आता रशियामध्ये व्हॅक्सिन तयार होते किंवा अमेरिकेमध्ये आता तयार होईल व्हॅक्सिन, सो ती व्हॅक्सिन आहे, समजा कोरोनाची व्हॅक्सिन आहे, सो कोरोनाच्या व्हॅक्सिनसाठी आपले जे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया त्यांनी इम्पोर्टसाठी परमिशन दिली, तिकडून इम्पोर्ट करण्यासाठी. ओके, और इथे आपल्याकडे येण्यासाठी त्यांनी जर काय दिली, जर परमिशन दिली, ओके, तरच तो न्यू ड्रग इंडियामध्ये येऊ शकतो, अदरवाईज येऊ शकत नाही. द इम्पोर्टर ऑफ न्यू ड्रग when applying for permission shall produce all documentary evidences. सपोज जर मला तो ड्रग इम्पोर्ट करायचा आहे, मीन्स मला अमेरिकेतून तो जे व्हॅक्सिन आहे ते आता इंडियामध्ये आणायचं आहे, सो त्याच्यासाठी मग मला काय करावं लागतं तर मला परमिशन घ्यावी लागते लायसन्सिंग ऑथॉरिटीची. आणि त्याच्याशी रिलेटेड जे काही ऑल डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स आहेत, म्हणजे त्याचे स्टँडर्डचे रिपोर्ट, स्टँडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, प्युरिटी, स्ट्रेंथ अँड सच अदर इन्फॉर्मेशन इन्क्लुडिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स टू द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. सो मला जर एखादा ड्रग आहे इम्पोर्ट करायचा, आता जर व्हॅक्सिन आलं ते मला इम्पोर्ट करायचं आहे, मला आणायचं आहे, ओके, तिकडून मला आणायचं आहे ते, तर सगळे जे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस आहेत, त्याचा क्वालिटी कंट्रोलचा रिपोर्ट, प्युरिटीचा रिपोर्ट, त्याच्यावर ते कोणत्या कोणत्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ह्या परफॉर्म केलेल्या आहेत, ह्या सगळ्याचे रिपोर्ट्स जे काही आहेत, स्ट्रेंथ काय आहे त्याची, सो ह्या सगळ्याचे रिपोर्ट आहेत हे मला कोणाला द्यावे लागतात तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजला द्यावे लागतात, की जेव्हा मी परमिशन काढत असते न्यू ड्रगच्या इम्पोर्टसाठी. सो लायसन्सिंग ऑथॉरिटीची परमिशन्स असल्याशिवाय, जेव्हा त्यांची परमिशन असेल, लायसन्सिंग ऑथॉरिटीची परमिशन मिळाली की मग आपण नवीन ड्रग आहे तो इम्पोर्ट करू शकतो, आपण घेऊ शकतो. ओके, आणि जोपर्यंत त्यांची
परमिशन भेटत नाही. सो परमिशन भेटण्यासाठी सगळे जे डॉक्युमेंटरी रिपोर्ट्स आहेत ते त्यांना सबमिट करावे लागतात परमिशन काढण्यासाठी. मीन्स द इम्पोर्टर ऑफ न्यू ड्रग वेन अप्लाइंग फॉर परमिशन ही शुड प्रोड्यूस द ऑल डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस टू द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजना सगळे रिपोर्ट्स जे काही असतात ह्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्टचे ते त्यांनी सबमिट करायचे असतात. सो मग they inspect it, they checking it, and after that all satisfactory conditions they are giving the permissions for the import of new drug. Then next point is the prohibition of import of drugs or cosmetics in public interest. पब्लिक इंटरेस्ट म्हणजे काय तर जनहितार्थ. मीन्स लोकांच्या कल्याणासाठी काही ड्रग्ज आहेत ओके और कॉस्मेटिक्स आहेत. सो त्यांच्यावरती काय आहे गव्हर्मेंटने बंदी घातलेली आहे. सो असे कोणते क्लासेस आहेत. बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गॅजेट import of such drug or cosmetics is prohibited okay in public interest by central government if it satisfies that. सेंट्रल गव्हर्नमेंटने काय केलेले आहे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गॅजेट ओके. नोटिफिकेशन ऑफिशियल गॅजेट जे काही असतं राजपत्र असतं त्या राजपत्रावरती मेन्शन त्यांनी केलेलं आहे की काही import of what drugs such drug or cosmetic is prohibited. लोकांच्या कल्याणासाठी त्याच्यावरती बंदी घातलेली आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटने. इफ इट सॅटिस्फाईज दॅट जर त्यांना असं आढळून आलं इफ फर्स्ट इज द यूज ऑफ सच ड्रग और कॉस्मेटिक इज लाईकली टू इन्व्हॉल्व एनी रिस्क. म्हणजे असे ड्रग आहेत और कॉस्मेटिक आहेत की ज्यांच्या वापरामध्ये काय आहे धोका आहे. कोणाला धोका आहे रिस्क टू वॉट ह्युमन बिंग्स और ॲनिमल्स. की ज्यांच्या वापरामुळे ह्युमन्सना आणि ॲनिमल्सना जर काही हार्मफुल आहे धोका आहे त्यांना देन इट्स प्रोहिबिटेड ओके. असं त्यांना आढळून आलं हा ड्रग वापरल्यामुळे किंवा हा कॉस्मेटिक्स हे जे पर्टिक्युलर कॉस्मेटिक्स आहे हे जर लोक वापरतात आणि त्यांना जर असं आढळून आलं ओके मीन्स सॅम्पल टेस्टिंगला जातं तेव्हा सपोज एखादा इम्पोर्टेड ड्रग आहे एखादा इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स आहे आणि समजा DIने ते काय केलं सॅम्पल आहे ते पाठवलं चेकिंगसाठी CDLकडे आणि तेव्हा ते फॉल्टी रिझल्ट्स आढळले त्याचे हार्मफुल ओके. हार्मफुल जर रिझल्ट्स आहेत ते जर मिळाले हार्मफुल रिझल्ट्स दॅट टाईम मग असे जे काही ड्रग्ज और कॉस्मेटिक्स आहेत ते काय केले जातात त्यांच्या इम्पोर्टवर बंदी घातली जाते. देन सर्च ड्रग डोस ड्रग डज नॉट हॅव द थेरापेटिक व्हॅल्यू क्लेम फॉर इट. सॉरी बाय मिस्टेक इट्स थेरॉटिकल झालं इथे आणि इथे सर्च आहे तिथे सच आहे ओके. सच ड्रग आहे सच ड्रग डज नॉट हॅव द थेरॉटिकल नाही आहे इथे तर थेरापेटिक व्हॅल्यू आहे. क्लेम फॉर इट मीन्स क्लेम फॉर इट मीन्स कोणताही ड्रग आहे आणि जे काही आता डिसीजेस तर तुम्हाला माहिती आहेत शेड्यूल जेमध्ये काय आहे डिसीजेस आहेत की ज्याच्यावरती क्लेम करू शकत नाही की हे मेडिसिन्स आहे आणि हे एड्सवरती कॅन्सरवरती काय करेल तर ट्रीटमेंट करेल आणि कॅन्सर हा डिसीज तुमचा पूर्णपणे क्युअर होईल बरा होईल. सो असे ड्रग्स की ज्यांचे काय आहे त्यांना थेरापेटिक व्हॅल्यू आहे असं म्हणू शकत नाही. क्लेम फॉर इट. देन such drugs contains ingredients and in such quantity for which there is no therapeutic justification okay and in such quantity आहे इथे sorry by for there was mistake इथे जे आहे इथे काय आहे लिहून घ्या इथे व्यवस्थित. such drug contains ingredients okay and in such quantity आहे ओके अँड इन सच क्वांटिटी आहे. म्हणजे काय तर असे काही ड्रग्स आहेत तर त्यांना थेरापेटिक जस्टिफिकेशन म्हणजे थेरापेटिक व्हॅल्यू ही काहीच नाही आहे आणि त्याच्यामधले आता इन्ग्रेडियंट जे सांगितलेत सपोज आता पॅरासिटामॉल आहे
ओके. पॅरासिटामॉल इट्स अन ॲनॅल्जेसिक आहे. बट आता सपोज कोणी अजून दुसरा दावा करत असेल की जर पॅरासिटामॉल इट्स अँड अँटी फंगल, असं जर कोणी काय करत असेल, दावा करत असेल, अँड इन सच क्वांटिटी मीन्स हा जो डोस आहे, ह्या डोसला पॅरासिटामॉल आता अँटी फंगल होईल. सो अशा प्रकारे जर कोणी काय करत असेल, क्लेम करत असेल, देन असे जे ड्रग्ज आहेत, असे ड्रग इन्ग्रेडियंट्स जे काही आहेत, सो ते काय केलेले आहेत तर प्रोहिबिट केलेले आहेत. देन इन द पब्लिक इंटरेस्ट इट इज नेसेसरी टू डू सो. सो काय ह्याचं जे इम्पोर्टवरती प्रोहिबिशन हे का घातलेलं आहे, दॅट इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स जनहितार्थ, लोकांच्या कल्याणासाठी, लोकांच्या भल्यासाठी ह्याच्यावरती काय घातलेली आहे, ह्या क्लासेसवरती बंदी घातलेली आहे. ओके. सो व्हॉट वी हॅड सीन, प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्ज ऑर कॉस्मेटिक्स इन पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स लोकांच्या काय केले, जनहितार्थ त्या क्लासेसवरती बंदी घातलेली आहे. सो कोणते आहेत ते, तर असे जे ड्रग्ज आहेत और कॉस्मेटिक्स आहेत की विच मीन्स त्यांच्या यूजमुळे काय आहे तर रिस्क आहे, रिस्क टू वॉट ह्युमन बिंग्स और ॲनिमल्स. देन सच ड्रग्स विच आर नॉट डज नॉट हॅव therapeutic value claim for it. Then such drugs contain ingredients and in such quantity for which there is no therapeutic justification. Therapeutic value काहीच नाही आहे त्याला. And it is necessary to do for public interest. This is prohibition of import of drugs in public interest. Okay. So what we had seen in today's lecture, that is classes of drugs which are prohibited to import. Okay, these are the classes of drugs. This is important from your exam point of view. Then classes of cosmetics which are prohibited. This is also important from your exam point of व्ह्यू. इन एक्झाम हे क्वेश्चन्स हे विचारलेले आहे तुम्हाला, कॉस्मॅटिक्स आणि ड्रग्सचे क्लासेस कोणते आहेत हे एक्झामला विचारलेले आहेत. देन नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज. देन इम्पोर्ट ऑफ न्यू ड्रग अँड प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स इन पब्लिक इंटरेस्ट. सो हियर मॅन्युफॅक्चर ऑफ here import of certain drugs or cosmetics. Okay, this part is finished over here. So next from next lecture we will start manufacture of cosmetics. next lecture पासून आपण मॅन्युफॅक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स हे स्टार्ट करणार आहोत. आपण आजच्या लेक्चरमध्ये काय बघितलं, इम्पोर्ट ऑफ सर्टन ड्रग्ज ऑर कॉस्मेटिक्स. ओके, सो नाव वी विल स्टॉप ओवर हियर. थँक यू. हॅपी लर्निंग. अँड इफ एनी डिफिकल्टी इज देअर, आजच्या लेक्चरमध्ये कोणाला काही समजलं नसेल, काही डाऊट्स असतील तर ते डाऊट्स विचारा मला, आपण तुमचे डाऊट्स आहेत ते क्लिअर करूयात. ओके, हॅपी लर्निंग.